नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर रोचे पूजा पर्वाणी समय महिला सुरक्षा देवाई डीजीपी निर्देश पाखे आसुची पार्वण पूजा धरा बतरण करेंगे 10 पूजा महिला को सुरक्षा नहीं पुलिस बढ़िला चिंता पूजा समय महिला को सुरक्षा नहीं समस्त प्रकार पदक्षेप नेबा समस्त थाना को पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया परामर्श देइचंती। पूजा पर्वाणी समय महिला को ऊपर बढ़ुवा अपराध कमिया समस्त पुलिस जिला एसपी को निर्देश दिया से भुवनेश्वर कटक को प्राधान्य दिज्व पूजा समय निशाशक्त युवक को गिरफ कर निशा मुक्त हेब अंचल ता सहित कौन प्रकार मेलोडी हेब ना पूजारे केवल एवं बाद्य एवं पारंपरिक नृत्य चलिबो पारंपरिक भजन चलिबो तोरण रास्ता उपरे हेबो नै बोली निर्देश दे जाइछि। परवर्ती खबर होची बाद पड़िथिबा हिताधिकारी सामिल हेबे सुभद्रा टंकारे आज सुभद्रा समीक्षा बैठक बसला ए बैठक रे बाद पड़िथिबा हिताधिकारी सामिल हेबे कि नै से ने के आलोचना करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एने 3 विभाग तथ्य मागिथिला महिला और शिशु कल्याण विभाग परिवहन खाद्य जोगाण स्वास्थ्य विभाग तथ्य मध्य मगा जाइथिला एने सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा सुभद्रा पोर्टाल मृत हिताधिकारी प्रसंग उपर प्रतिक्रिया रखिथिले प्रभाती परिड़ा समस्त जीवित अधिकारी एवं सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका पाइबे केवाईसी डाटा एंट्री समस्त त्रुटि उपजिथिबा देखिबाकू मिलिछि एने उपमुख्यमंत्री कहिसेंती भूल मूर्त दर्शाइथिबारु द्वितीय किस्ती टंकार वंचित होइथिबा जणा पड़िछि अगस्त 15 गाँ गाँ बोली सर्वे मध्य करा जाइथिला तबे एबे 9 तारिख रे राज्य सरकार तृतीय किस्ती मध्य बांटिथिले पुणी एबे सरकार कहिसेंती जो माने पाइनांती सेमानकु पुणी टंका मध्य मिलिबो। परवर्ती खबर होची पूजारे 2.5 लाख कोटी व्यय वृद्धि आशा जीएसटी परिषद विभिन्न सामग्री उपर टिकस कम करिबा परे आगो को अनेक जिनिस मध्य सस्ता हेबा पई जाउची आसंता पूजारे सेही जिनिस गुडिक व्यापक भाबे बिक्री हेबो केवल सहरांचल रे लोक माने पाखापाखि 2.5 लाख कोटी टंका व्यय करे बोली आशा करा जाउची एक रिपोर्ट रो मध्य प्रकाश पाई जे पूजारे लोकंकर विभिन्न प्रकार खर्च करिवे जहा कि कोआ जाउची सर्वेक्षण अंशग्रहण करथिबा 4% परिवार 1 लाख टंकार अधिक खर्च करेंगे से भाई देखा गले पूजा सहरांचल परिवार गुड़िक दाम कमी अत्याधुनिक जिनिस इलेक्ट्रोनिक सामग्री गाड़ी किणवा योजना रखिंट सप्ताह भितर जीएसटी परिषद टिकट कम करने एसी टीवी केश तैल साबुन साइकेल इत्यादि सब दाम कमी जाइए। परवर्ती खबर होची बढ़िला अंगनवाड़ी कर्मी सहायक दरमा तेज सरकार देले बड़ उपहार मुख्यमंत्री बड़ उपहार देइछन्ती जहा फल जो मानक दरमा अंगनवाड़ी कर्मी 7,000 टंका थिला ताको 9,000 टंका वृद्धि करा जायछि एसे तो सहायक दरमा 4,000 टंका थिला 4,500 टंका करा जायछि। मुख्यमंत्री कहिछन जे एई बाबद रे विभाग आवश्यक निर्देश मध्ये जारी रहिछि किंतु एटा ओडिसा रे लागू होई नाही एटा बिहार रे एबे लागू होईछि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनी के बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर होची ऑनलाइन ऑर्डर हेबो महंगा एथर जोमाटो स्विगी आपण जेकोसी जिनस किनिबे एथर देबाकू पड़िबो अधिक टंका पूजा पूर्व ग्राहक को बड़ झटका देइछि स्विगी जोमाटो ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म नुआ जीएसटी स्लैब पर यह गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आछि जहा पर ऑनलाइन चाहिदा मुद्दे कमी जिवो नुआ जीएसटी स्लैब अनुसार एनिक ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर कले 18% जीएसटी लागिबो एनु सेप्टेम्बर 22 तारिख रु खाद्यर माने ऑर्डर कले अधिक चार्ज देबा पई पड़ियो बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर होची सुना दर को नहीं आसला बड़ अपडेट तबे सुना एबे लक्ष्य टपिलानी ता सहित सुना दर एबे साधारण परिवार को गोटे सुना किणा 10 थर भाविया पड़ुछि लगातार सुना दर बढ़िबा द्वारा एबे पाखापाखि 1250 टंका वृद्धि होईछि जहार एबे पाखापाखि मूल्य एबे होईछि 1,08,930 टंका प्रति हिसाब रे देखले सेप्टेम्बर मासरे पाखापाखि 9 दिन रे 4.17% बढ़िछि सेपटे मध्य रूपार किलोग्राम 2,000 टंका वृद्धि हेई 1,40,000 टंका छुईची। परवर्ती खबर रोची उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइचंती कहिचन जे रील्स बनेबा बंद कर
ରିଲ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଘର କଳି ଘର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ରିଲ୍ସ ନିଶା ବଢାଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ପାଶୋରି ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଥା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ପୂଜା ସମୟରେ ଉପବାସ ରହିବାଠୁ ରିଲ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆଜି ବି ବହୁ ମହିଳା ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିବା ଚିନ୍ତାଜନକ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣସୀକୁ ବାହାରିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବରିଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣସୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 108, ଜଗତସିଂହପୁର 85, ପୁରୀରୁ 127, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 89, କଟକରୁ 197, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 169 ଯାତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ବଡ ଖବର ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ମାନେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଏହା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାତି 10ଟା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଭୂସ୍ଖଳନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଣ୍ଡି ଏବଂ କୁଲି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଶିବପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିମାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରାଜପଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି କିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ ଆସୁଛି ଲଗାତାର ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନୂତନ ଚାଲ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଷ୍ପା ଚାଲ। ଦୁଇ ମୁହାଁ ବ୍ୟବହାର କରି କତାରକୁ ଲଗାଇଲେ $400 ମିଲିୟନ ଚୂନ। ଇସ୍ରାଏଲ କତାର ଉପରେ ହମଲାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ହମ୍ସା ନେତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୋହାରେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ବୋମା ହମଲାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହମଲା ରୋକିବା ପାଇଁ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କତାର କହିଛି ଆମେରିକାର ଫୋନ 10 ମିନିଟ ପରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଦୁଇ ମୁହାଁ ନୀତି କରାଯାଇଛି। କତାର ଯାହା ସବୁଠାରୁ $400 ମିଲିୟନ ବୋଇଂ 7478କୁ ମଧ୍ୟ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ବେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହମ୍ସା କହିଛି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ତେବେ ଆମେରିକା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କାହିଁକି ନା ଇସ୍ରାଏଲ 15ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ହମଲା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହମ୍ସାର ଶୀର୍ଷମାନେ ନେତା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କତାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଉ ହେବନି ହିଂସା। ନେପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସୁବାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ANIକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଜେଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜେଡ୍ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଓଲି ଶର୍ମାକୁ ପିଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନେତାକୁ ଧରିଛୁ, ସେ ବାହାଦୁର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆରଜୁ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସୁବାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆଜି ବି ଜାଣିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହୋଇଛି। 2 ଦିନ ଧରି ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ନେତା ଚାହୁଁଛୁ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ବୟାନ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି କଳି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତୁଟିଲାନି କଳି। ଶେଷରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି କଳି। ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାବି ନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଏବଂ ପୌରାଧିକ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ ଏବଂ ରେମୁଣା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବିଦୁସ୍ମିତା ମହାଲିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଲୋକ ହିଁ ଗଠନ କରିବେ ନୂଆ ବିଜେଡି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ ବିଚାରଧାରାରେ ନ ଚାଲିଲେ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ତଥା ଶତପଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଅମର। ଲଗାତାର ଭାବେ ବଡଚଣା ନିର୍ବାଚନରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଅମରକୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ଯେଉଁଟା ଫେଲ ମାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାଜପୁରକୁ ବିଜେଡି ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୁଷୁଡି ମଧ୍ୟ ପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଚାଲିଥିଲା କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ। ବିଏମସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିଲେ କର୍ପୋରେଟର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 37ର କର୍ପୋରେଟରକୁ ଧାରଣା ହୋଇଛି। କର୍ପୋରେଟର ଚନ୍ଦିତା ପାଲ ବିଏମସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେସନ ବୈଠକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧାରଣାରେ କର୍ପୋରେଟର ବସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି କାମ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧାରଣା ବସିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିବ ଘର। ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଧରିବ ଏବେ ଏଆଇ। ପୁଞ୍ଜିପତି ଘର ନେଉଥିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆବାସ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନେଉଥିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ସବୁ ଠିକ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାନେ ଅନିୟମିତତା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁକିଛି ଥାଇ ହାତଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଟିଏ। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ 75 ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହା ମହତ ପ୍ରୟାସରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାବର ରୋପଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ରହିଛି ଏବେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେଦାରନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବେ ୟୁସିଏଡିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡା ପାଇଁ 49% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯାହା ଆଗରୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦଉଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ। ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ଏନେକି ବଡ ଘୋଷଣା। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର।